اس کتاب کا جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے جی دعا اور زندگی۔ ٹائٹل کی ہے جی، اس کا تعارف میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ دعا اور زندگی کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک عام و خاص دعا کے بارے میں سیکھے، کیونکہ بہت دفعہ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر جیسے کرنی چاہیے ہم نہیں کر پاتے، اور پھر دعا کے ساتھ ہماری بہت سی توقعات لگی ہوتی ہیں۔ اس کتاب کے اندر مصنف نے دعا کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور دعا کے تقریباً ہر پہلو پر تفصیلی بیان کیا ہے اور دعا کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت سے لوگ دعا کرنی سیکھ جائیں گے اور خدا کا اصلی مقصد جو دعا کے ساتھ وابستہ ہے جان جائیں گے۔ یہ اس کتاب کا تعارف میں نے لکھا، اور آج ہم اس میں پہلا سبق جو ہے اس کے بارے میں سیکھنے کو ہے، تو سب لوگ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ دعا کی سیریز ہے اور دعا کے تقریباً ہر ٹاپک کو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کور کیا جائے، اور اس کتاب کے اندر خدا کی مرضی کے مطابق دعا کا درست طریقہ، خاموشی سے کی گئی دعا، اس طرح کے بہت سے ٹاپکس ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً سیکھیں گے۔ آج جو ہم نے مضمون سیکھنا ہے وہ ہے جی دعا کیوں کرنی چاہیے۔ سوال ہے دعا کیوں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ دعا کیا ہے، دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے، دعا کی تعریف کیا ہے، اصل میں دعا کیا ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیں یرمیہ اس کا 33واں باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ۔ لکھا ہے جی کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ پہلا جڑا سوال ہے وہ یہ کہ دعا کیا ہے، دعا کی تعریف کیا ہے۔ تو بڑا سادہ سا جواب اس کے اندر سے ہمیں ملتا ہے۔ جیسپر دسنا چاہ رہا ہے، ویری گڈ، زوردار تالیاں جیسپر کے لیے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے دعا جس سے ہم خدا کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اور خدا بھی ہمیں دعا کے ذریعہ سے ہمیں بتاتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے نا کہ مجھے پکار، خدا کہندا ہے کہ تو مینوں پکار، تو پھر اگے کی لکھا ہے کہ میں تجھے جواب دوں گا۔ یعنی سادہ لفظوں میں ہم نے اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ دعا جو ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنے یا رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کمیونیکیشن، وے آف کمیونیکیشن، انگلش میں جو ہے وہ وے آف کمیونیکیشن، اردو میں ہم کہتے ہیں خدا سے رابطہ، خدا سے باتیں کرنے کا ایک راستہ۔ وہ کیا ہے جی؟ دعا۔ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دعا ہے کی چیز ہے تو او دا سادہ جواب ہے خدا نال گلاں کرنا، ٹھیک ہے جی، پہلی چیز۔ دوسری بات، ہم نے جو سوال ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا دعا کیوں کرنی چاہیے، اس کا جواب ہے جی دعا کرنا مسیحیوں کے لیے سانس لینے کے عمل کی طرح خیال کیا جاتا ہے۔ جویں اسی ساہ لینے ہیں نا، جنہ ضروری ساہ لینا میں اُنہ ہی ضروری خدا نال رابطہ رکھنا ہے۔ دعا دا مطلب کی ہے؟ خدا نال رابطہ رکھنا یا رکھنے کا طریقہ۔ سو یہ ایک راستہ ہے کہ ہم نے خدا سے باتیں اور اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ تو جیسے سانس لینا بہت ضروری ہے ویسے ہی دعا کرنا بھی۔ دعا کرنا کیوں چاہیے سانو؟ جویں سانو ساہ لینا چاہیے ہوئے جی، یس، کیونکہ سانس روکنے کی نسبت سانس لینا زیادہ آسان ہے۔ ساہ اگر میں کہاں چاہوں کہ روکو کوئی بندہ بھی کچھ سیکنڈز کے لیے شاید، یا شاید کچھ منٹس کے لیے،
हम रोक पाएंगे, लेकिन सा रोकना जरा बहुत मुश्किल काम है, और सांस लेना जो है वो आसान है। तो क्या हमारे लिए भी इतना ही आसान है दुआ करना? हुन सवाल है ना। दुआ जो है वो उतनी ही जरूरी है जितना सांस लेना। और फिर हमने अभी मुआवजा किया कि सांस को रोकना जो है वो मुश्किल है, लेकिन सांस लेना आसान है। ऐसी सारी सांस ले रहे हैं, कितनी आसानी ना ले रहे हैं। लेकिन इस नुक्ते पे भी गौर करना है कि क्या जितनी आसानी से हम सांस ले रहे हैं इतना आसान है साढ़े वास्ते दुआ भी करना? क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? तो इस पॉइंट को जो है वो हमने जरूर सामने रखना है। हम बहुत सी वजूहात की बिना पर दुआ करते हैं। सवाल कीजिए जी, दुआ क्यों करनी चाहिए? हम बहुत सी बिना पर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बिना पे हम दुआ करते हैं। मसलन आगे हम सीखते हैं। पहली बात ये कि दुआ करना खुदावंद की खिदमत और फरमाबरदारी करने की एक शक्ल है। पहली वजह की है जी कि खुदा दी खिदमत और ओदी खिदमत और फरमाबरदारी हम इसलिए भी दुआ करते हैं क्योंकि खुदा ने हमें दुआ करने का हुक्म दिया है। किथे? फिलिपियों 4 बाब और 6वीं ते 7वीं आयत। एक जो वजह है वो ये है कि खुदा ने दुआ करने का हमें हुक्म दिया है। दुआ क्यों करनी चाहिए? सवाल की है जी, दुआ क्यों करनी चाहिए? तो एक इसकी वजह यह है कि खुदा ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम दुआ किया करें। हाँ जी, निकला कि जल्दी जल्दी 6वीं 7वीं। हाँ जी, आमीन। सो यहाँ पे इस बात की तस्दीक होती है कि खुदा ने ये हुक्म दिया है कि तुसी की करना है, हर एक गल च तुहाडियां दरखास्तां ते मुनाजातां दुआ के जरिए, किसी होर तरीके नाल नहीं बल्कि दुआ के जरिए। क्योंकि दुआ जो है वो हमने पहली बार जो सीखी थी, खुदा के साथ राबता करने का एक रास्ता है, जरिया है। उसके बाद मरकज पहला बाब खोले कोई बंदा 35वीं आयत। यसु मसीह और इब्तदाई कलीसिया का दुआ करना हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। एक और वजह की है जी, तीसरी गल कि जिहड़ी इब्तदाई कलीसिया वे उन्हां दा दुआ करन दा जिहड़ा नमूना है साडे वास्ते बड़ा एक बेहतरीन। मरकज पहला बाब और उसकी 35वीं आयत। एक कोई और शख्स निकाले अमाल पहला बाब और 14वीं आयत। फिर कोई एक जना होर कटे अमाल दूसरा बाब और 42वीं आयत। बहुत सारी आयतां ने लेकिन दो ही पढ़ने हैं। इन सारी आयात के अंदर हमें पता चलता है कि इब्तदाई कलीसिया जो थी वो हर वक्त दुआ में मशगूल रहते थे। इस वजह से ये एक बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। हमें भी दुआ करनी चाहिए। जिन्हों ने कलीसिया का आगाज किया, जेड़े बुनियाद बने, सानू उन्हां दी जिंदगी च भी नजर आंदा है कि वो दुआ दे विच मशगूल रहंदे सन। की रहंदे हैं जी? सो दुआ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक वजह यह है कि जिसको हमने फॉलो किया, अगर हम यसु मसीह पे गौर करते हैं, यसु मसीह के बाद उसके शागिर्दों ने उसकी मिनिस्ट्री को आगे चलाया। अमाल दी किताब च जदों 3000 लोगों ने जमात नू ज्वाइन किया ते उथों कलीसिया स्टार्ट हुई। और मसीही कलीसिया का जो आगाज है वहां पे हम देखते हैं कि जितने लोग भी मसीही कलीसिया में शामिल होते थे
وہ کیا کرتے تھے جی؟ رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ سو ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں یہ ملتی ہے، اگر خداوند یسوع مسیح سوچتا تھا کہ دعا کرنا کارآمد ہے تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ سو دعا کیوں کرنی چاہیے جی؟ اسی بہت ساریاں ایگزامپلس تو مثالاں تو سیکھے ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اور دعا جو ہے وہ بائی دا وے خدا سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ پھر ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جیسے ہم نے یرمیا میں دیکھا۔ انہی آیات کے اندر یسوع مسیح بہت سے مقامات پہ خود بھی دعا کی اگزامپل دیتے ہیں۔ پوری رات یسوع مسیح دعا کر دے سن، بہترین نمونہ۔ ہم کس کے فالوورز ہیں جی؟ کوئی دس سکتا ہے؟ یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، اور اس کی جو صفات ہیں اس کو ہم جو ہے وہ اپنے اندر اپنانے کی کوشش۔ تو یسوع مسیح کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ دعا کرنا کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ مختلف حالات میں ہمارا دعا کرنا اس کی طرف سے ہماری مشکلات کے حل کا ذریعہ بنے۔ خدا اس تو بھی چاہتا ہے کہ اسی دعا کریے تاکہ جدو اسی مشکلات چ ہونے ہاں، اسی مصیبتاں چ ہونے ہاں، اسی پریشانیاں چ ہونے ہاں، دکھ تکلیف چ ہونے ہاں، تے جدو اسی دعا کریے تے خدا دعا دے ذریعے جڑا میں اوندا حل کڈ دے۔ سو اس لیے بھی دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک وجہ جو ہے وہ دعا کرنے کی یہ بھی ہے کہ جب ہم نے کوئی اہم ترین فیصلے کرنے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر، تو پھر بھی ہم جو ہے وہ دعا کے ذریعہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے بہت سے لوگوں کے۔ تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نے کوئی اہم ترین فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ادو بھی دعا کے ذریعے اسی کی کرنے ہیں جی فیصلے۔ لوکا 6 باپ اور اس کی اگر 12ویں 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں اس بات کی تصدیق ملتی ہے۔ ابلیسی رکاوٹوں پر غالب آنے کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ ایک وجہ بھی ہے کہ ابلیسی رکاوٹاں جڑیاں نے، ابلیس جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، جو بیریئرز ہمارے آگے لگاتا ہے، ان کو ریموو کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ دعا کیوں کرنی چاہیے جی؟ تاکہ اسی ابلیسی رکاوٹاں، اس کے بیریئرز، اس کی لگائی ہوئی ساری ٹینشنوں کو یسوع کے نام سے ختم کر سکیں۔ اس لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزمائش پر فتح پانے کی خاطر قوت کے حصول کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ جدو اسی کسی آزمائش سے ڈگ جانے ہاں، جب ہم کسی نشے کی لعنت میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم کسی گندی عادت میں پڑ جاتے ہیں، جب چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی دعا کے ذریعہ سے ہم خدا سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ تو قوت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ تو دعا کیوں کرنی چاہیے؟ تاکہ اسی خدا کو قوت حاصل کر سکیے۔ جن رکاوٹوں، آزمائشوں، جن لعنتوں کے اندر کئی دفعہ ہم پڑ جاتے ہیں، یا ہمارے خاندان میں سے کوئی پڑ جاتا ہے، ہمارے بچے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں جی، چاہیے کہ نہیں؟ اور دوسرے ایمانداروں کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کی خاطر وسائل کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر اسی آیت پڑھ لی ہے تو افسیوں 6 باپ دی 18ویں 19ویں آیت ہے۔ ہم خاص التجاؤں کے ساتھ خداوند کے حضور میں آتے ہیں، آنے ہیں نا، اور ہمارے لیے خدا کا وعدہ ہے
कि चाहे हमें वो सब ना मिले जो हम खुदा से मांग रहे हैं, फिर भी हमारी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। आमीन। मत्ती 6 बाब और उसकी 6 आयत, रोमियो 8 बाब और उसकी 26वीं 27वीं आयत इस बात की तस्दीक करती है। उसने हमसे वादा किया है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं तो वो हमें जरूर अता करेगा। मेरे ना कटो पहला यूहन्ना 5 बाब और 14वीं 15वीं आयत। जल्दी जल्दी, जबरदस्त बात है कि जो कुछ हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, ये बड़ा खास पॉइंट है। और इस बात की तस्दीक हमने खुदा के कलाम में से देखी। दिलेरी का दी है जी, इस बात की दिलेरी है कि जो कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं वो हमें मिलता है। अक्सर औकात लोग उसकी मर्जी के मुताबिक ते बाद च कंप्लेना की कर देने, खुदा ते साडी सुनदे ही नहीं। सुननी कित्थों है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ मर्जी ਨੂੰ नहीं जानना तो फिर लाजमी गल है उन्हें भी नहीं सुनना। इसलिए इस पॉइंट पे मैंने आके थोड़ा सा रोका इस बात को कि हमने अपनी जिंदगियों के अंदर इस असूल को भी अपनाना है कि खुदा की मर्जी को भी जानना है। सिर्फ अपनी मर्जी नहीं करनी, सिर्फ अपनी ही इल्तिजामात मुनाजाता नहीं करते रहना, बल्कि हमने उसकी मर्जी के मुताबिक ते दुआ दा बाय द वे चौथा असूल केड़ा सी याद है तुहानू? हाँ जी, किसी ने याद है? वेरी गुड, सताइश के लिए तालियां बजाई जाए जोरदार। खुदा की मर्जी को बजा लाना, ये दिली दुआ का चौथा असूल है जो यहां पे हमें मिल रहा है कि हमने जो कुछ मांगना है उसकी मर्जी के मुताबिक मांगना है। तो फिर असी दलेरी ना मंगांगे तो सानू ते जे ओदी मर्जी नहीं होनी विच ते फिर जो मर्जी भी करते रहो, जिन्नियां मर्जी अपना टकरा मारते रहो, कुछ भी मिलना कोई नहीं है। ऐसे हालात में जब हम खुदावंद की मर्जी को नहीं जानते, दुआ उसकी मर्जी को जानने का एक बेहतरीन जरिया है। जो सानू नहीं पता कि खुदा की मर्जी की है, पिछला की सी पॉइंट कि जो कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक मांगेंगे वो मिल जाता है। लेकिन इथे एक क्वेश्चन है सी कि सानू पता किवें लगेगा कि उसकी मर्जी की है? तो उसके लिए भी दुआ एक बेहतरीन जरिया है। हम दुआ के जरिए खुदा की मर्जी को जान सकते हैं कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। तो दुआ करना इसलिए भी बहुत ज्यादा हमारे लिए, दुआ क्यों करनी चाहिए जी? ताकि दुआ के जरिए हम उसकी मर्जी को जान सकें कि खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारी जिंदगी से वो क्या चाहता है। दुआ दूसरों की जिंदगियों में खुदा के काम को देखने का हमारा बुनियादी जरिया है, क्योंकि अपने आप में हम बहुत कमजोर हैं और दुआ करना खुदा की कुव्वत में जुड़े रहने का तरीका है। ठीक है जी, ओदी कुव्वत च जुड़े रहने का एक बेहतरीन तरीका वे और ओ वे दुआ, क्योंकि दुआ जो है वो हमें खुदा से जोड़ती है। दुआ के जरिए हम खुदा को अपनी बातें बताते हैं, दिल खोलने, तो फिर खुदा जड़ा वे अपना दिल खोलता है। सो दुआ जो है वो बहुत ही जरूरी चीज है और एक रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा रास्तबाज की दुआ सुनदा वे, उन्हें कबूल करदा है, फिर जवाब देंदा है। यिर्मयाह को क्या कहता है कि तू मुझे, हाँ जी, तू मुझे सो गए हो, हाँ जी, तू मुझे और मैं तुझे जवाब दूंगा। तो फिर लिखा कि बड़े बड़े भेद भी जड़े ने तेरे ते। दुआ जो है वो हमें खुदा से जोड़े रखती है और दुआ के जरिए हम खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। सांस रोकना सताइश आसान है कि मुश्किल है? हैं? सांस रोकना मुश्किल है और सांस लेना, इसलिए
हमें दुआ जो है वो करनी चाहिए कि ਅਸੀਂ खुदा ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਜਿਵੇਂ सांस लेना आसान है इंजी दुआ करना भी बड़ा, खुदा के साथ राबता करना भी इतना ही आसान है जितना सांस लेना आसान है। गल समझ आई है जी? आमीन। सो जब हम बड़े ईमान के साथ दुआ के लिए उसके हुजूर आते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों में अपने नाम को जलाल बख्शेगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें।